Hello students, welcome back to your own favorite channel Plus 2 Education Aspirants. पिलामने प्राचीन मध्यकालीन कवितारू 2 and 3 मार्क्स क्वेश्चन रु आमे कोन 2 मार्क्स क्वेश्चन सब गुडाकर सारी ए पर्यंत सब सरीची एवं 3 मार्क्स क्वेश्चन मध्य परशुराम भेटरू सरीची एवं 3 मार्क क्वेश्चन आ बाकी गुडाक जो थिला प्राचीन मध्यकालीन कवितार ताहा वर्तमान आमे सारिबा। ओके, प्रथम क्वेश्चन टी रोज सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक करवा पे जो प्रीवियस यह अंतर्गत पीवाक्यूज गुड़ाक अच्छी और जहाँ एक्सपेक्टेड अच्छी सबू या भितर रही। सो ये सब गुड़ाक जब तुम करदे ये सब गुड़ाक थरुटे एमती तो ओडिया तुम मातृभाषा तो थरुटे पढ़ीदे तुम मन रही तार सारांशटी तार भावमयटी जदि तुम बुझीपार ताहले तुम भल भाव लेखिपार परीक्षा है। तो प्रथम क्वेश्चन हूँ ये सब हूँ सरह सुंदरली। ठीक अच्छे, सरह सुंदरली 3 मार्क्स क्वेश्चंस। ओके, प्रथम क्वेश्चन हूँ चंद्र को आवरी जेसनेक उदय नक्षत्र पांति यार अर्थ कौन। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कविता रही सरह सुंदरी कवि अच्युतानंद दास। कौन कहुचे जमिति चंद्र को आवरी जेसनेक उदय नक्षत्र पंति अर्थात चंद्र को जमिति कौन चंद्र को गगन रे आकाश रे मंडन कर चंद्रमा को नक्षत्र समूह जमिति बेढ़ी रही थाए सेहीपरि भावे कृष्ण को चतुर्पार्श्व गोपांगना माने बेढ़ी रही है। ए हूँ तार भावमर्म है। यही दृश्य को कवि बहुत खूब सुंदर भाव में उपस्थापन करछंती। कौन कौ प्रसंग कहुई कुमार पूर्णमी अवसर रत्न पलंक विजे कर कृष्ण कौन तांकर ज्योति रूपक ज्योति को चतुर्दिगरे कौन चतुर्दिगरे ढालुवा समय गोपांगना माने तांको बेढ़ी रही केमिति से बेढ़ी रही जेमिति आकाश रे है आकाश रे चंद्र को जेमिति तारा माने मिंजी मिंजी तारा माने चतुर्पार्श्व रे बेढ़ी रही थांती सेही परि तार तुलना करा जायछि। ओके, बुझीगला। देन गोविंदर मध्यस्थ को से गोपपुरे रही। गोविंदर मध्यस्थ को गोविंद श्रीकृष्ण मध्यस्थ क्या कहुई दूती को बा सरह सुंदरी को गोविंदर माने मध्यस्थ बोली से कहुई। गोविंदर मध्यस्थ अर्थात कौ मध्यस्थ राधा एवं कृष्णकर जो प्रेम लीला अच्छे तांकर मध्यस्थ को से गोपपुर रही संपादन करछंती बोली कहा जायछि। ओके, कविता हूँ सरह सुंदरी कवि अच्युतानंद दास। सरह सुंदरी दूती गोपपुर अखंड प्राधान्य विस्तार करथिला। ता संपर्क में गोपपुर केही किछि सठिक तथ्य जानी नथिले है। तार भूत भविष्य वर्तमान तार जीभ अगरे थुआ कहार भूत समस्त कौन भूत भूत भविष्य एवं वर्तमान सरह सुंदरी जीभ अग्रे थुआ। श्री राधा सहित गोविंदर प्रेम लीला से हूँ मध्यस्थता करने गोपपुर बास करथिला। राधा और गोविंदर रासलीलार सकल भाव ताकू जना। ए हूँ मध्यस्थी गोविंदर मध्यस्थ को से गोपपुर रही से अर्थात सरह सुंदरी है। सरह सुंदरी रूपसज्जा किपरि थिला। रूपसज्जा पिला माने से थिला कौन से राधाकृष्णकर मिलनकारिणी दूती मध्यस्थी। तार शोभा किपरि थिला। तार शरीर थिला श्यामवर्ण दंतहीन मुख पाचिला लंब बाल तार ता हाथ में मुदी कंकण सुवर्ण बाहुटी शोभा पाउथिला। ए क्वेश्चन 2 मार्क रे भी आसी थाए पिला माने। देन क्वेश्चन होची म्लेच्छादि मुक्ति निमंते होईछि उदय। किए म्लेच्छादि मुक्ति निमंते किए होई अछि उदय। कृष्णंकर जो जन्म होईछि कृष्ण जो धरापृष्ठ रे अवतरण होईचंती कहा पई म्लेच्छा मानकर म्लेच्छादि मुक्ति पाई। ओके, दुष्ट लोकंकर निस्तार तांको माने धरापृष्ठ को तांको म्लेच्छा मानक ठारू मुक्ति देबा पाई। कविता सरह सुंदरी कवि अच्युतानंद दास। भावग्राही कृष्ण को दर्शन कर सरह सुंदरी आनंदिता होईछि एवं कौन कहिछि निस्तारिली निस्तारिली बोली मनरे विचार करछि। अवशेष कृष्ण को महिमा गान करी दूतिका सरह सुंदरी कहिछि जे कृष्ण होउछंती निराकार पुरुष ज्योति स्वरूप श्री म्लेच्छादि मुक्ति निमंते उदय होइछंती। अर्थात म्लेच्छादि मुक्ति निमंते उदय होइछि एहा दूती कृष्ण को दर्शन जनित परितृप्ति प्रसंग रे कहिछि। ओके, सरह सुंदरी को की विद्या जଣା थिला। सरह सुंदरी को की विद्या जଣା थिला रे से जणी थिला कौन नवनाटक विद्या नृत्य गीत विद्या और नाना रंग जानी थिला। तांको गोपपुर नरनारी को नाना ढग ढमाली टाही टपरा
କରିବା ବିଦ୍ୟା ତାକୁ ବେଶ ଜଣା ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଜଣା ଥିଲା? ସେ ଥିଲା କ'ଣ? ସେ ଥିଲା ନାନା ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ସେ ଅଷ୍ଟଭାଗ ରୁଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଜାଣେ। ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲ୍ଲୁକ ଓ ମର୍ତ୍ତଗଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ କରିହେବ ସେ କୁଶଳ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣା ଥିଲା। ଓକେ। ଏବଂ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର କେଉଁ କଥା ମାନେ କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଜୀବନର କେଉଁ କେଉଁ କଥା କାହାରିକୁ ଜଣା ନଥିଲା? କ'ଣ ଜଣା ନଥିଲା? ମାନେ ତାହାର ପିତା କିଏ, ମାତା କିଏ, ସ୍ୱାମୀ କିଏ, ସେ କେତେ ଦିନ ଠାରୁ ଗୋପପୁରରେ ରହି ଆସୁଛି, ସେ ସଧବା ନା ବିଧବା ଇତ୍ୟାଦି କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ଓକେ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କାହାକୁ କିପରି ରଜିପାରେ ଓ କାହାକୁ କିପରି ଭଜିପାରେ ହେଲା। କବିତା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ, କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା କ'ଣ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଓ ଚତୁରୀ। ତାର ଚତୁରୀରେ ତୁଳନା ନାହିଁ, ଚାତୁରତ୍ୟାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ସେ କୌତୁକ କରି ଯୋଗୀଜନ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ରଜିପାରେ ଓ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଲୟ ଅନାୟାସରେ ଭଜିପାରେ। ହେଲା ବୋଲେ ଜାଣିପାରିଲ ଯେ କାହାକୁ ରଜିପାରେ ଓ କାହାକୁ ଭଜିପାରେ? ସେ ଯୋଗୀଜନ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ରଜିପାରେ ଏବଂ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଲୟ ଅନାୟାସରେ ସେ ଭଜିପାରେ। ମନେ ରଖିବ, ଏହାକୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ। ଦେନ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଖ, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆବରି ଯେସନେକେ ଉଦୟ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଆନ୍ତି। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋପୀମାନେ ବେଢ଼ି ରହିଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣକୁ ଗୋପୀମାନେ ବେଢ଼ି ରହିଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋପୀଗଣ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆବରି ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଉଦୟ ହେବା ଭଳି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ମର୍ତ୍ତଗଜ। ସେ କିଏ? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ। ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ ମାନେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଅତି ସରୁ ସୂତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତଗଜ, ଗୋଟେ ପାଗଳ ହସ୍ତିକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରିବ କୁହାଯାଇଛି। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା କ'ଣ? ଅତି ଦ୍ରୁତ ଓ ଚତୁରୀ। ସେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତା ଅତି ସରୁ ଓ ଦୁର୍ବଳ। ମତୁଆଲା ହାତୀ ହେଲା, ପାଗଳ ହସ୍ତି, ଯେଉଁ ମତୁଆଲା ହସ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ କେହି ବି କାବୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ରଜ୍ଜୁକୁ ଛିନ୍ନ କରିପାରେ। କିଏ? ମତୁଆଲା ହାତୀ କ'ଣ? ଗୋଟେ ମୋଟା ରଜ୍ଜୁ କହିଲେ ରସି, ତାକୁ ଛିନ୍ନ କରିପାରେ ଦୌଡ଼ି। ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ ମତୁଆଲା ହାତୀକୁ ବାନ୍ଧିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ତାହା କରିପାରେ। ଓକେ। କିଏ କରିପାରିବ? ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ମର୍ତ୍ତଗଜ। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ। ତ ଏସବୁ ଥିଲା 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିଯିବା ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରିରୁ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥରୁଟିଏ ଦେଖିଦେବରେ ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଥରୁଟିଏ ଦେଖିକି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଅ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବାରେ ବେଶୀ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ କି ତୁମେ ଯେମିତି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଅ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ରହିଛି, ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ପିପାସୀ ଚାତକୀ ଚିତ୍ତ ଚିନ୍ତା ଚିତା ଦହିଲା। ପିପାସୀ ଚାତକୀ ଚିତ୍ତ, ଚିତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ, ପିପାସୀ ଚାତକୀର ଆମର ମନ ଚିନ୍ତା ଚିତା ଦହିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କବିତା ହେଉଛି ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି, କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛି? ଏହା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି ଏହା। ଓକେ। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ ସେ ଜଳୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ପାଗଳିନୀ ହୋଇ ଦୂତି ନିକଟରେ ନିଜର ଅନ୍ତରର ବ୍ୟଥାକୁ କହିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଭାବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଯୋଗବତା ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭାବ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାହା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଶ୍ରୀ ରାଧା ତୃଷାତୁର ଚାତକୀ ପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କମ୍ପେୟାରିଂ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁଳନା କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀ ରାଧା ତୃଷାତୁର ଚାତକୀ ପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଚିନ୍ତା ଅନଳରେ ଜଳିଛନ୍ତି। କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅଳଙ୍କାରିକ ସୁଷମାରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ପିପାସୀ ଚାତକୀ ଚିତ୍ତ ଦହିଲା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, ଦୁତିଗୋ ଏ ଜାତି ରୀତି ପୋଡ଼ୁ ପୋଡ଼ୁ ପ୍ରୀତିର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୁତିଗୋ ରାଧା
ଶ୍ରୀ ରାଧା ଦୂତି को कहउचंती ଦୂତି को तांकर मनर व्यथा कहचंती एवं कौन कहउचंती ए जाति रीति पोड़ू पोड़ू प्रीतिर तो श्री राधा कृष्ण प्रीति बंचिता हुई कृष्णଙ୍କ प्रीतिରୁ ବଞ୍ଚିତା ହୋଇ ଅନୁଯୋଗ ଭରା କଣ୍ଠରେ ଦୂତି ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଦୂତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ଜଣାଅ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦୂତିକୁ ଯାଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନର ବ୍ୟଥା ସବୁ ଜଣାଅ କହିକି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂତି ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର ମାଗି ଆଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣାର କୃଷ୍ଣ ବିରହ ମୋହରେ ମହାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ରାଧା କହିଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ବିରହ ବ୍ୟଥା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରୀତି ପୋଡ଼ି ଯାଉ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ବିରହ ବ୍ୟଥା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରୀତି ପୋଡ଼ି ଯାଉ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏଇ ବିରହ ବ୍ୟଥା ପ୍ରୀତି ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏହା ପୋଡ଼ି ଯାଉ ମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର ଦିଅ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ଦୂତିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର ବିରହ ବ୍ୟଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅ ଏବଂ ଦୟାକରି ମୋତେ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର ମାଗି ଆଣିଦିଅ ମୋ ପାଇଁ ମାଗି ଆଣିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦାସୀ କି ପକାଇ ଦେଲେ କାମ ସିନ୍ଧୁ ପାଣି କିଏ ଏଠାରେ ଦାସୀ କିଏ ଏଠାରେ ଦାସୀ ନିଜେ ରାଧା ନିଜକୁ ମଣିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦାସୀ କି ପକାଇ ଦେଲେ କାମ ସିନ୍ଧୁ ପାଣି କିଏ କାହାକୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି। ରାଧା ଥିଲେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ହେଲା ସେ ନିଜଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଣା ଦାସୀ ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ ସେ କାମ ସନ୍ତପ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଦୂତି ନିକଟରେ ନିଜର ମନର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ତାଙ୍କୁ କାମ ରୂପକ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିଲା ଏଥିରେ କିଛି ଅବୁଝା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଯିବା କିଣିଥିଲେ ବିନା ସନ୍ତେ କେହି ସେବିକି ରାଧା କାହିଁକି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। କିଣିଥିଲେ ବିନା ସନ୍ତେ କେହି ସେବକୀ ରାଧା କାହିଁକି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହ ବ୍ୟଥା ସହ୍ୟ ଦେଖ ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅଛି କବିତାଟି ରହିଛି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଲେଖିବ ଯେ ରାଧା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହ ବ୍ୟଥା ସହ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଲାଇନ୍ଟି ତୁମେ ସବୁଥିରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ରାଧାଙ୍କ ମନରେ ଏହା ଦୃଢ଼ ପ୍ରତୀତି ହୋଇଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ନାରୀ ମରା ରୀତିରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କିଣା ଦାସୀ ବୋଲି କହି କିଣିଥିବା ସେବକୀକୁ କେହି କ'ଣ ବିନାଶ କରେ କି ବୋଲି ଦୂତିକି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ନିଜକୁ ରାଧା ସେବିକା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦାସୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଅବଳା ମାତ୍ରକେ ଏତେ ଦାଉ କେହି ସହିବ। କେଉଁ ଦାଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ବିରହ ବ୍ୟଥା ଦାଉ କହିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଛନ୍ତି ରାଧା କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୂତିକି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍। ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବ୍ୟଥାରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ହୃଦୟର ବ୍ୟଥାକୁ କାହାକୁ ଦୂତି ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଦୂତି କୃଷ୍ଣକୁ ଜଣାଉ ଯେ ଅବଳା ମାତ୍ରକେ ଏତେ ଦାଉ କିଏ ସହିବ। ଏଠାରେ କନ୍ଦର୍ପର ଦାଉ କଥା ରାଧା କହିଛନ୍ତି। କନ୍ଦର୍ପର ଦାଉ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବିଦେହ ପଥ ସଂଖାଳି ପ୍ରାଣ ଧନ ହୋଇବ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କବିତା ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ବିଦେହ ପଥ ସଂଖାଳି ପ୍ରାଣ ଧନ ହୋଇବ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବିରହ ବ୍ୟଥା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ। ବିରହ ବ୍ୟଥା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ। ମନେ ରଖ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ବି ଲେଖିବ ବିରହ ବ୍ୟଥା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ। ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ ଅଧୀର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୂତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ମନର କଥା ଜଣାଇବେ ଏବଂ ତହିଁରେ ସେ ଜଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପଥ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଲମ୍ବନ ହେବ। ବିରହ ବ୍ୟଥା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସହ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ତ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପଥ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓକେ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଘନରସ ଆଶା କରି ଏତେ କାଳ ଜିଇଛି ଏଠାରେ କି ପ୍ରକାର ଘନରସ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ଘନରସ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ରୂପକ ପ୍ରେମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ତଥା ପ୍ରେମ ରୂପକ ଘନରସ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଘନରସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହିଣୀ ରାଧା ଦୂତିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବୀଜ ବପନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତାହା ଏବେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ରୂପକ ରସକୁ ଆଶା କରି ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ଏହା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣାଅ।
କ'ଣ ଘନ ରସ କହିଲେ ପ୍ରେମ ରୂପକ ରସ, ତାକୁ ସେ ଆଶା କରିକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିଏ ରାଧା। ଠିକ୍, ଏହା ଜଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏ ରହିଥିଲା ତୁମର ଧୀରେ ଆଧା କର ଧରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଗଲେ ଉଠ ନିଶି ପାହିଲାରୁ। ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ବହୁତ ଇଜି ପାଠ ଗୁଡ଼ାକରେ ତୁମର ବହୁତ ସହଜିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଯଶୋଦା କିଭଳି ପଖାଳିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କବିତା ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା କବି ବନମାଳୀ ଦାସ। କ'ଣ ପାଠରେ ଅଛି ତୁମ କବିତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ରାତି ହେଇଛି ସକାଳ ହେଲାଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ତ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ଉଠଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶି ପାହି ପ୍ରଭାତ ଆଗମନ ହେଇଛି, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ନ କରି ଅଳିଆଳ ପୂତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହଭରା କଣ୍ଠରେ ଯଶୋଦା ଉଠଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଉଠିଲେ ଝରିରେ ରଖିଥିବା ବାସନୀର ଜଳରେ, ହେଲା, ସେ ଝରିରେ ରଖିଥିବା ବାସନୀର ଜଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ପ୍ରଖାଳିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କି ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ଲୋଭ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ 2 ମାର୍କ୍ସରେ ବି କରିଛୁ ପିଲାମାନେ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଦିଅ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ, ହେଲା। ଅଧାମ, ଗୋଟିକା, ପୋଳି, ଖଣ୍ଡ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯଶୋଦା। ଆଉ କ'ଣ କଦଳୀ, ଲହୁଣୀ, ଅମୃତ ପାଣି, ଏସବୁ ଆମେ 2 ମାର୍କ୍ସରେ ବି କରିଛୁ। 3 ମାର୍କ୍ସରେ ବି ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଥଶ୍ରମ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଯଶୋଦା କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ତା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଯେଉଁ ରାତି ଶୋଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ହୁଏତ ସେ ଅନେକ ବିଗତ ଦିନ ଗୋଚାରଣ ଜନିତ ପଥଶ୍ରମ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଗୋପସୁତମାନେ କିଏ ଡାକିଛନ୍ତି? ତୁମେ 2 ମାର୍କ୍ସରେ ପଢ଼ିଥିଲ। 3 ମାର୍କ୍ସରେ ଦେଖ ଗୋପସୁତମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଯେ ରଜନୀ ସମାପ୍ତ ପରେ ପ୍ରଭାତ କାଳର ଆଗମନ ଘଟିଛି। ଶୁକ, କାକ, ପିକ ଆଦି ପକ୍ଷୀମାନେ ନାନା ଧ୍ୱନି କରି ପ୍ରଭାତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଗୋପସୁତମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କେତେ ଯେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା କବିତାରେ କବିଙ୍କର କେଉଁ ଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି? ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତିମତ୍ତା, ହେଲା, ବଳିଷ୍ଠ ଭକ୍ତିମତ୍ତା। ଆମର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ରମୋନଜ୍ଞ, ହେଲା। କ'ଣ ତାର ଦେଖାହେଇଛି ଦେଖ, ଭକ୍ତି ରସ କ'ଣ ହେଇଛି, ପାଟିକୁ ଆସୁନିରେ। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୈଷ୍ଣବ କବି ଥିଲେ ବନମାଳୀ ଦାସ। ତ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ କ'ଣ ଯେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା? ଭକ୍ତିମତ୍ତା ସେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସେ ଲୀନ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଭକ୍ତି ହିଁ ଦେଖାଦେଇଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ? ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ? ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? କବିତା ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ? କବି ଗୌରଚରଣ ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ? ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଥିଲେ କ'ଣ? ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସେ କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ଦେଇଦେଲେ ତ ହେବନି, କିନ୍ତୁ 2 ମାର୍କ୍ସରେ ତୁମେ ଏତିକି ଲେଖିକି ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଲେ ହେବ। ହେଲେ 3 ମାର୍କ୍ସ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 2 ଧାଡ଼ି ତୁମେ ଆଡ଼୍ କରିବ, ତାର ପୂର୍ବ କ'ଣ ପର କ'ଣ, ହେଲା। ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଥିଲେ କ'ଣ? ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସେନାପତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଦ୍ରୋଣ ନିହତ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଦ୍ରୋଣ ନିହତ କରିଥିବାରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ, କାହାର ଇଙ୍ଗିତରେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ପିତୃହତ୍ୟାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାମନ ରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁ କଣା କରିଥିଲେ? ଦେଖ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିଏ କଣା କରିଥିଲେ? ବିଷ୍ଣୁ କଣା କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଅବତାରରେ? ବାମନ ଅବତାରରେ। କାହିଁକି କଣା କରିଥିଲେ? ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଅସୁରଙ୍କର ଗୁରୁ, ହେଲା। ଅସୁର ରାଜା ବଳି ବାମନ ରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳ ଟେକିବା ସମୟରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୀଟ ରୂପ ଧରି କମଣ୍ଡଲୁର ଛିଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଜଳ ସେଥିରୁ ନ ଝରୁ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବଳି ଦାନ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଜଳ ଟେକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା
जानीपरि वामन रूपी कृष्ण कुशाग्रे है कुशाग्रे से छिद्र को आघात करती शुक्राचार्य चक्षु कणा हो गला है। जलंधर सती पत्नी को किपरि हरण करथिले जलंधर सती पत्नी को किपरि किए हरण करथिले विष्णु हरण करथिले छद्म बेशर हरण करथिले है से जलंधर रूप धारण करी हरण करथिले जलंधर सती पत्नी को भगवान विष्णु छद्म जलंधर रूप है मिछटार जलंधर रूप धारण करी तांकर सतीत्व हरण करथिले तो कारण सतीत्व अक्षुण्ण थिबा जाए जलंधर मृत्यु लाभ करी पारिबो नाही फल तार अत्याचार लोप घटी नथंता तेणु विष्णु जलंधर पत्नीर सतीत्व हरण करिबा पई जलंधर को पति जलंधर को शिवंक हस्तर निधन कराई थिले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन काक कोले पिक पालिला पराए से भी थिले गोप नारी ए पदर अर्थ कौन 2019 आछि है काक कोले पिक पालिला पराए तो कुआ कोइली शाबक को लालन पालन करे कुआ कौन कुआ कोइली शाबक को लालन पालन करे मात्र से बड़ हो गले काक को त्याग करी उड़ी चली जाए कारण कौन तार काक सहित कौन संपर्क रहे नाही ठीक सही बोली कृष्ण गोपपुर गोप गोपाली मान गहन नंद यशोदा कोल प्रतिपालित हेले मध्य बड़ होई मथुरा को चली जाइतिले एही प्रसंग रे यहा कहा जाइछि बुझेला। ब्रजदेवी किए तांकु कृष्ण रसमंडल नहीं कौन करथिले ब्रजदेवी किए गोपपुर जनैका गोपिका जड़े होचंती गोपिका गोपपुर गोटे गोपिका होचंती ब्रजदेवी कृष्ण तांकर बाहु धरी रासस्थली अन्यत्र नेबा बेले से कृष्ण कांधरे बसिबाकू इच्छा करथिले कृष्ण तार गर्भ भांगिबा पई तांको कांधरे बसाई नै निर्जन स्थान रे निक्षेप करथिले ठीक ईश्वर को गोरु हत्या दोष किपरि लागिथिला काहीकि लागिथिला ईश्वर को गोरु हत्या दोष ईश्वर तपस्यारत थिबा समय रे एकदा देव सरी वेद स्वरूपा कपिला गाई तांकर कुश बिड़ा को खाईदेला क्रोध जर्जरित शिव त्रिशूल द्वारा तार मस्तक छेदन कले तेणु ईश्वर को गोरु हत्या दोष लागिला क्रोधांत हेले जे कौन क्षति घटिबा कथा यह अस्वीकार्य नुहे। ओके लास्ट क्वेश्चन बैलोचन वीर को क्यों भली भावरे कृष्ण हत्या करथिले के भली भावरे बैलोचन वीर को हत्या करथिले बैलोचन किए थिला से असुर राजा बलिंकर पिता थिला से थिला बहुत अत्याचारी प्रबल अत्याचारी तार अत्याचार स्वर्ग मर्त पाताल सबू अतिष्ठ हो उठिथिला तो भगवान कृष्ण अद्भुत रहस्यमय भावरे तार पत्नीर छद्मवेश अवलंबन करी मस्तक आयुष केश को उपाड़ी देथिले तार मस्तक तार गोटे थिला कौन बैलोचनर मस्तक तार आयुष केश थिला ताकू न पड़वा जाए तार मृत्यु हो पारिबो नाही तो ताकू छद्मवेश आसी तार पत्नी रूप धारण कर बैलोचनर पत्नीर वेश धारण करछंती भगवान विष्णु एवं आसी तार मस्तक आयुष केश को उपाड़ी तार हत्या करथिले। ओके पिला माने ए सबु थिला तुमर प्राचीन मध्यकालीन कवितार सबू 3 मार्क्स क्वेश्चन गुड़ाक यह सहित आम प्राचीन मध्यकालीन कविता सबू शेष होती प्राचीन मध्यकालीन कवितार MCQ 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन सबू ए पर्यंत मु तुमको सबू प्रोवाइडेड अच्छी जी देखिन देखिनब प्लेलिस्ट अच्छी। ओके वर्तमान रही धन्यवाद। जय माता दी।